बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला न्याज दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला न्याज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पाकिस्तान दे विच रहन वाले सारे मुसलमानां नूं हज दी टेरो टेर मुबारक होवे। मक्का मुकरमा दीआं फिजावां दे विच अल्लाहु अकबर दीआं सदावां गूंजदियां पईयां ने और लखां मुसलमान अज जिंदगी दा बहुत वड्डा फरीज़ा अदा करते पे। जिलहज जड़ा ना वो एक मुबारक दिन है और आज़मीन हज का ये अजीम शान समंदर आज मैदान अराफात दे विच जमा है। वकूफ़े अराफात हज का सब तो वड्डा रुकन है और अज अराफात के मैदान दे विच आज़मीन रोणगे, गिड़गिड़ाणगे और अपने रब नूं मनाउण दी कोशिश करनगे। उत्थे रहमत बरसती पई है और हर दिल जिहड़ा ना तड़पदा पिया। ये वो मंजर है जो कि हर बंदे नूं जिहड़ा ना उहदियां अखां नूं नम कर दिंदा है। काश जिहड़ा है ना वो असीं भी उत्थे हुंदे, दिल दी यही ख्वाहिश हुंदी है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तआला ने मौका दिता तो जरूर जावांगे और जिन्हें भी देखने वाले अल्लाह तआला उन्होंने भी ये मौका देवे। दूसरे पासे पाकिस्तान दे विच की सूरत हाल है। पाकिस्तान की हर गली, हर बाजार और हर मवेशी मंडी और हर घर दे विच जिहड़ी ये वड्डी ईद है, इहदियां तैयारियां जिहड़ियां ने वो इस टाइम बिल्कुल अरूज ते पहुंचियां होईयां। कोई कुर्बानी दा जिहड़ा जानवर है वो लभदा पिया, कोई बच्चों के लीड़े जिहड़ा ना वो लैण वास्ते जा रहा बाजारां दे विच, कोई जिहड़ा हैगा वो बिजली के बिल गिनदा पिया, कोई जेब दे विच जिहड़े ने पए हुए आखिरी नोट देख के ये सोचता पिया है कि भी ये ईद ते खर्च करा या भी ये पूरा महीना घर चलावा। सवाल यह है कि वाकई इस बारी ईद जिहड़ी वो ईद वर्गी लगेगी या महंगाई ने जिहड़ा ना वो खुशियां दा जिहड़ा गाड़ा ना वो घुट देना है। ईद कुर्बान दे विच हुण सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि चंद ही घंटे रह गए ने। कल इंशाअल्लाह ईद है और सुन्नत इब्राहिमी दी अदायगी दा जिहड़ा जज्बा है वो हर दिल दे विच मौजूद है और तरोताज़ा है। मवेशी मंडियां दे विच खरीदार जिहड़े ने और व्यापारी जिहड़े ने उन्हां दी आपस जिहड़ी ताना बाना है वो बनया होया और हर कोई आपदे बजट के मुताबिक आपदे वास्ते जानवर तलाश करता पिया। टाइम बड़ा घट है और मुकाबला बड़ा सख्त हो गया। अच्छा, बड़िया रलियां मिलियां जी गल्लां सुनने को मिलदियां, ठीक है। अज सारे कहते जी मंडी जिहड़ी है ना वो टुट जानी है, अज मंडी जिहड़ी वो वध जानी है, अज रेट वध जाने हैं, अज घट हो जाने हैं। ये खबरां आंदियां पईयां ने रलियां मिलियां। जुड़वा शहर समेत जिहड़े इलाके दे नाल जुड़े हुए उन्हां दे विच भी जिहड़ियां मंडियां ने वो भी जगमगांदियां पईयां ने और व्यापारी जिहड़े ने आवाज़ लांदे पे है। कित्थे जिहड़े ने खरीदार भी जिहड़े ने जिहड़ा रेट सैट करने वास्ते ना बाऊ ताऊ करते पे ने। किते जिहड़े ने बच्चे जिहड़े ने बकरे के गल दे विच रंगीन पटा पा के ते खुशियां मनाते पे ने, किसी ने जानवर खरीद लेने। लेकिन सच ये है कि इस बारी जानवर देख के जिहड़े आवाम जिहड़े होश है वो उड़ गए ने कि इस बारी जिहड़ा है वो गरीब आदमी जिहड़ा हैगा वो कुर्बानी कर पाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखो पाकिस्तान होवे या जिथे भी पूरी दुनिया में मुसलमान रहिंदे ने, हर एक की ख्वाहिश हुंदी है कि उहदे घर दा अपना जानवर होवे, वो कुर्बानी करे, लेकिन किसी की जेब जिहड़ी वो इन्नी इजाजत नहीं देंदी। पिछले साल के मुकाबले दे विच महंगाई के तनासब ने जानवर जिहड़ा ना हुण जिहड़ा तकरीबन 50% महंगे ने। 50% का मतलब समझते हैं यानी कि तुसीं जिहड़ा जानवर पिछले साल 50,000 का सी वो एरकी 1 लाख तो जिहड़ा घट नहीं मिलता पिया। व्यापारी जिहड़ा वो आपदी मजबूरी रोंदा पिया और आवाम जिहड़ी वो आपदी जेब वेख के जिहड़ा बुक बुक रोंदी पई है। मंडी का चक्कर ला के मतवसत तबके के जिहड़े पैर ने वो थल्ले छाले निकले आए ने, लेकिन जानवर नहीं मिलिया। जानवर दी कीमतां सुन के वो कहंदे कि भाई दुड़गी ला के पछाण ही जाने हैं, साड़ी पहुंच नहीं हैगी इन्नी। एक आम आदमी जावे तो कित्थे जावे। अच्छा, ये भी चीज़ां सामने आ रही हैं कि जी एरकी जिहड़ा ना जानवर सस्ता है, लेकिन जिहड़ी महंगाई दी रेशो है ना उस जानवर के हिसाब दे नाल उही गल कि जिहड़ा जानवर 50,000 आला सी वो हुण लाख रुपए दा। ये नहीं आख्या जा सकता कि जिहड़ा जानवर वो सस्ता मिलता पिया। मंडी नूं अज भी अग लगी हुई है। कई लोग इस बारी जिहड़ा ना वो इज्तमाही कुर्बानी वाल जांदे पे है, जबकि सफेद पोश जिहड़े लोग ने वो ऐसे जिहड़े खामोशी दे नाल कुर्बानी का जिहड़ा इरादा है ना वो ही छड्ड चुके। महंगाई ने सिर्फ मवेशी मंडियां नूं नहीं बदलिया बल्कि घर के माहौल नूं भी बदल दिता है, ठीक है। इदारा शुमारिया के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह जी 14% तक जा पहुंची है और 14% का यह हिंसा गरीब वास्ते किसी क्यामत तो घट नहीं हैगा। हुण गल किहड़ी है, आटा भी महंगा है, टमाटर महंगे है, ये सारा कुछ ये गोश्त में यही तो पैना है। आटा महंगा है, टमाटर महंगे है, प्याज महंगे है, आलू महंगे है, यह जिहड़ा घर दे विच जिहड़ा तेल इस्तेमाल हुंदा कुकिंग ऑयल ये महंगा है, चाह महंगी है। उत्तों साडे पाकिस्तानी जिहड़े हालात जिवें दे मर्जी होवे, भावें सूरज जिहड़ा 50 डिग्री सेंटीग्रेड ते होवे, चाह तां असीं लाजमी पीनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीनी भी पैनी है, दही भी महंगी है। यानी जिहड़ी चीज़ नूं हथ लाओ वो कहती है कि भाई मैनू हथ ना लावी, डोंट टच मी, मेरे नाल गल भी ना करी। ਉਹਦਾ एटीट्यूड लैवल इन्ना होया पिया हर चीज़ का। गरीब की जिहड़ी थाली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटी और सालन जिहड़ा ਉਹਦੀ ज़रूरत है वो भी हुण नहीं हैगा।
कि इस ईद ते हुकूमत नूं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਔਰ ਪਿਆਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਦਾਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀਅਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਚਾय ਔਰ ਦਹੀਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਮੈਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੱਪ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਔਰ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2.25। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਸਤੀ ਕਰ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਲਾ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਤਹਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤਗੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮਮਨੂਆ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀਆਤ ਔਰ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਫੈਂਕਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗਾ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਮਨੂ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਂਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਤ ਔਰ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈਦੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਦਿਫਾਤ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਊ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇ ਈਦ ਦੇ ਦੇ। बहरहाल ये फैसला बड़ा अच्छा और तारीखी फैसला है और महकमा पुलिस का नाम बदनाम करने वाली ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾੜੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਫਾਤ ਲੱਗਣਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ।
ईद ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हुकूमत ਦਾ ਇਹ ਡੰਡਾ अगर इसी तरह ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ਹੁਣ ਆਨੇ जनाब इस चीज़ वाल कि ईद उल अज़हा ਦਾ मौसम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ महंगाई ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ PDMA ਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, 42 ਤੋਂ ਬਲਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 50 ਡਿਗਰੀ मतलब बंदा तवे ते ही भुनिया जाएगा। तुसीं जरा ये सोचो कि एक पासे कुर्बानी, दूजे पासे लोड शेडिंग, उत्तों अग बरसांदा सूरज। इस तरह के हालात विच सफेद पोस्ट जिहड़ा तबका वो किस हाल च होएगा। मजदूर, रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ीदार, मंडियां दे विच काम करने वाले लोग किस तरह उस दिन नूं गुजारनगे, किस तरह उस दिन नूं मनाणगे। PDMA ने लोगों को हिदायत दी है कि सुबह 10 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक कोई भी गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पियो और धुप तो बचो। मगर सवाल यह है कि जो ये मजदूर है ये की करेगा, ये तो रोज़ कमांदा है और रात को यदा चूल्हा जो ना चलता, अगर ये बाहर ना निकले तो चूल्हा नहीं चलेगा। जोड़ा रेहड़ी वाला है वो धुप के खड़ा ना हो तो बच्चों के वास्ते दुध किवें लैके आवेगा। हकीकत यही है कि पाकिस्तान का गरीब हुण जो ना वो मौसम नाल नहीं बल्कि हालात नाल चलदा पिया और इस मौके के उत्ते हर किसी का ख्याल रखना बड़ा जरूरी हुंदा है। ईद कुर्बान जिहड़ी है ना वो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का जानवर कुर्बान करने वाले नहीं होंगी, बल्कि अपनी अना, इज्जत नफ्स और बहुत सारिया चीज़ों को जो वो दरगुजर करने का और कुर्बान करने का नाम होंगी है। इस मुल्क की सूरत हाल दे विच जो पंजाब हुकूमत के जोड़े इकदामात ने बहुत अच्छे ने, बहुत बेहतरीन ने और ये उत्ते जो है ना जो आम साढ़े आसे पासे लोग ने उन्होंने वास्ते भी जो ख्याल रखने का दिन है। और मौसम जी सूरत हाल है वो भी तुहाडे सामने रखी है और यही उम्मीद करते हैं कि यार जो ईद का दिन है वो अच्छा गुजर जाए, गर्मी जी वो कड़ कुड़ लवांगे। बहरहाल इस सारे मुद्दे के उत्ते भी आप गल करांगे, तुहानूं ये भी दसांगे कि जी मवेशी मंडियां दे विच जिहड़ा ना वो की सिस्टम चलदा पिया, इस हवाले नाल सारी अपडेट जिहड़ा तुहानूं देवांगे। लेकिन एक छोटी जी ब्रेक देना। वेलकम बैक नाज़रीन और प्रोग्राम के इस हिस्से के आप सीधा ही चलते हैं मवेशी मंडी ताकि देखिए तो सही कि भी जिहड़ियां गल्लां सुनने को मिलदियां पईयां ने उन्हां दे विच किन्नी क सदाकत हैगी है। मवेशी मंडियां दे विच जानवर जिहड़े ने उन्हां दा की हिसाब किताब चलदा पिया और इस वेले सानूं ज्वाइन किया है लाहौर तो जिहड़ा ना वो चौपाल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ महमूद ने। आसिफ साहब तुहाडे वाली आने दसो कि की सूरत हाल चलदी पई है मवेशी मंडी दे विच और ईद का टाइम जो ना वो बस होने वाला, समझ लो कुछ घंटे ही बाकी ने, वड्डी ईद दे विच तैयारियां भी काफ़ी अरूज ते ने। इस वक्त मंडी की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस टाइम असी मनावा जी मवेशी मंडी है उत्थे मौजूद हाँ। लाहौर के वैसे तो जवान जोड़े कुर्बानी के जानवर से उन्होंने वास्ते 5000 की मंडियां जड़ियाँ ने लाइया गई सी। अज आखिरी दिन है तो इतने खरीदार जोड़े ने वो भी उन्होंने तादाद भी बढ़ती जा रही है तो आ रहे हैं तड़ादार लोग जानवर खरीदने वास्ते। मंडियां दे विच मिलिया जुला रुझान है, कुछ जगह ते कुछ व्यापारियों का कहना है कि कीमतां जड़ियां ने वो कम हुई ने, कुछ जगह ते कह रहे हैं कि कीमत जी है बहुत वधी है। साडे नाल एक वीर मौजूद ने, उन्हां नाल गल करने आ। रेट बहुत ज़्यादा ने तो माल जोड़ा है ना वो कुछ समझ तो बाहर हो गया। ठीक है जी, जानवर असी लैन आए सी, 2 बकरे लैने सी असी तो रेट बहुत ज़्यादा ने तो जानवर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो किन्नी ना तत्ती जा रही है क्योंकि मुल्तान दे विच वैसे भी गर्मी की शिद्दत जी बहुत ज़्यादा होंदी है। मवेशी मंडी दे विच की सूरत हाल है ये जानवर से जाने आप हामिद चौधरी साहब ने मुल्तान तो चौपाल न्यूज़ के नुमाइंदे। हामिद की सूरत हाल है वैसे मुल्तान दे विच मवेशी मंडी दी? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है तो हज़ारों की तादाद जनूबी पंजाब तो जो जानवर आए थे इतने मौजूद ने, खरीदार भी आ रहे हैं, व्यापारी भी मौजूद ने, लेकिन जोड़े ने बहुत घट खरीदार ऐसे ने जोड़े जानवर खरीद के जा रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि जानवर महंगे ने तो व्यापारियों का कहना है कि पूरा साल उन्होंने खर्चा किया है, खर्चे के बाद जो है वो कीमत उही मंग रहे हैं जो उन्होंने खर्चा है। तो जी दसो कि इस दफा जानवर क्यों नहीं लै रहे लोग?
पता नहीं महंगाई है क्या वजह है, जानवर नहीं ले रहे, अध खरीदा मुल है 60-70 हज़ार जितने पाले थे उन सकले थे 70 हज़ार ऐसा कि मुल। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨਈਮ ਜੋ ਕਿ ਚੁਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਵਹਿੜੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪਲੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਾਰਾ ਪਾਈਦਾ, ਸਬਜ਼ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਵੰਡਾ ਚੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ ਦੀ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 2.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਿਕੀ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਹਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਸਸਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਬਚਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਭੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਿਕ ਨਈਮ ਬੂਰੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੁਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰੂਚਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 50,000 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ही है कि अगर पिछले साल का मुकाबला करिए तो इस साल जड़ा है वो कीमतां जड़ियां ने वो ज़्यादा ने लेकिन खरीदार घट है। और खरीदार घट होने की वजह यही है कि जड़ा पिछले 1-1.5 साल सूरत हाल बनी, खास तौर पर जी अमरीका ईरान जंग है वो जो मैशत के उत्ते तबाही हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत वध गई ने और लोगों की हम जेब जी ताकत नहीं रही कि वो कुर्बानी जी है उस तरह कर सकन। इस दफ़ा तो हैरानकुन गल ये है कि आम तौर पर इज्तमाही कुर्बानी जी होंगे जो साढ़े मदरसे करते हैं, अहले महल्ला करते होंगे ने, इज्तमाही कुर्बानियां की भी तादाद घट है क्योंकि वह भी हिस्सा 25,000 तो वध के 35-40,000 हो गया। और अगर बकरियां की कीमतों की गल करिए, जैसा तुसी कहा है कि बकरियां की कीमत जी है वो भी तकरीबन 15 तो 20% जो घट्टो घट इजाफा है। और वड्डे जानवर की गल करिए तो वड्डे जानवर की कीमत जी तकरीबन 30% ज़्यादा मंगी जा रही है। ठीक है ना, लेकिन जो खरीदार है, खरीदार जो मुल ला के जा रहा है, व्यापारी हैरान ने उतों। व्यापारी कहते ये नाल साड़ी अपने पैसे पूरे नहीं होंगे, जिन्ना असीं पूरा साल 2 साल सांभे आए जानवर नूं वो ही पैसे पूरे नहीं होंगे पे। जो व्यापारी ने गल करी दी कि गल है कि माल भी घट नजर आता पाया है, तो उन्होंने कहना है कि खरीदार भी घट है तो माल भी घट है। माल घट होने की वजह यह है कि जो पिछले साल पंजाब हड़ आया सीगा उसकी वजह तो साउथ पंजाब के जो बहुत सारे अजला ने वो जो मवेशी है ने वो सलाज बह गए सन, मर गए सन, इस वजह तो माल भी घट है। और व्यापारी ज़्यादा परेशान ने। और जिस तरह हर साल व्यापारियों की तोखा होंगी है कि आखिरी 2 दिन मंडी जी है उत्ते चले जाएगी, असी पैसा सारा समेट लाँगे। ऐतकी सूरत हाल नहीं है, ऐतकी लोगों की जेब जी है वो इन्नी गुंजाइश नहीं है। अगर तुम अपने इर्द गिर्द वेखो महल्ले के सज्जे खब्बे भी तो तुम्हें जानवर घट नज़र आएगा, जानवर घट नजर आएगा। वैसे आसिफ साहब ये भी एक चीज़ है कि जो एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि जानवर 2 दिन पहले ले लो, नहीं चांद रात लेना है, अज मंडी टुट गई है, अज मंडी चढ़ गई है, ये मंडी चढ़ गई है टुट गई है, तो ये फर्क वाजे करियो ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਔਰ ਚੜਨ ਦਾ? असल च ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ व्यापारी आते जानवर लैके ना वो आम तौर पर 6 तो 7 दिन पहले आकर डेरे ला लेंगे वड्डी मंडियां दे विच। और उन्होंने कोशिश ये होंगी है कि आखिर तक जो मुल मंगते पे ने ना उत्ते खड़ोते रहन जरा मजबूती दे नाल, क्योंकि उन्होंने होंगी कि सानू ज़्यादा पैसे चाल लग जाएंगे। हुण जो खरीदार है,
ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੜੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਕਰਰਾ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ 300 ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਠੁਕਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮਫਲੂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਐਤਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 5 ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਨੀ ਮੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਦੁੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਤਾਖੋਰੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਵਿਕਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚਿਕਨ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਵਿਲਮ 'ਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਰਿਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦਾ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਅਭੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਬਸ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਗਰਜਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨਾ ਖਤਰਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਕਾਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮੰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਰੂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਟਾਈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਦੀਦ ਤਹਮੁਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਮੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਬ ਬਰਸਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਤਹਮੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਰਤਾਨਵੀ ਖਬਰ-ਰਸਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਰਜ਼ ਉੱਠਿਆ। ਬੰਦਰ ਅਬਾਸ ਔਰ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਹਿਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਤਹਾਈ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਹੌਲਨਾਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਾਹਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਮੁਆਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਧਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਕਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਦਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਹਰਾਨ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਫਾਰਤੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਤਵੱਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਰਦਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 8 ਅਹਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫੋਨ ਔਰ ਕੀਤਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਰਾਬਤਾ। ਮਗਰ ਇਸੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਫਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਆਲਾ ਸਤਹੀ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਫੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਮੁਆਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਆਪਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਤਵੱਕਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਵੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣ, ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਹੂਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨੌਇਅਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਨਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਕੂਟਾਂ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਔਰ ਗਹਿਰਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के रहनुमा वो तो रह गए हके बक्के कि बाबा जी ये की हो गया। और ट्रंप की इस घटिया और अचानक सामने आने वाली तजवीज़ ये वैसे ही गुस्सा दिवाने वाली। इन्होंने मुस्लिम मुल्कों के रहनुमान उन्होंने दी हैरत और गुस्सा बिल्कुल जायज़ सी। एक आम बंदे सुन के भी गुस्सा आएगा। उन्होंने इजराइल के नाल कोई सिफारती तालुकात मौजूद नहीं है। साढ़े पासपोर्ट उत्ते लिखा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट तो लिखा है कि भाई तुसी पूरी दुनिया च जा सकते हैं, इजराइल नहीं जा सकते। और अचानक तुहानू ट्रंप आखे कि जी उहदे नाल तालुकात ठीक करो, किदां कर गया भाई? उन्होंने इजराइल के नाल कोई तजारती या सियासी तालुकात भी नहीं है। वो फलस्तीनियां दे पाक खून का सौदा कदी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह गैरतमंदी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने मुआहदा इब्राहीमी का हिस्सा बनने की अमरीकी तजवीज़ नूं यकसर मुस्तरद कर दिता है। अमरीकी सदर की इस मकाराना तजवीज़ नूं फौरी तौर के उत्ते ठुकरा के परा मारिया। पाकिस्तान के आला सिक्योरिटीज़ राय ने इस हवाले के नाल वाज़े मौकफ अपनाया है। उन्होंने दस्सिया कि ट्रंप का यह बयान दरअसल एक गहरी साजिश है, जान के करदा फिरदा है। ये जंगबंदी की सिफारतकारी नूं मुआहदा इब्राहीमी दे वास्ते इस्तेमाल करने की एक नाकाम कोशिश होंदी पई है। ठीक है, वो जिवें नहीं कि चलो ये काम तो चलता ही पिया है, नालों नाल आ भी करा लैने आ। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अमरीका किस तरह सहूनी दायरे नूं वसी करना चाहता है और ये सारियां चीज़ां अमरीका वास्ते उहदे गल दा फंदा बन जाणगियां। पाकिस्तानी इस राय ने दुनिया नूं दो टोक और वाजे पैगाम दिता है कि मुआहदा इब्राहीमी और ईरान डील दो बिल्कुल अलग अलग मामलात ने और इन्हां नूं अलग अलग ही डिस्कस करना चाहिए। ये दोनों जो ना वो अमूर जोड़े ने आपस दे विच किते भी जुड़े हुए नहीं लगते। इस वास्ते इन्हां नूं अलग अलग ही डिस्कस करना चाहिए। किसी आलमी ताकत नूं ये इजाजत हरगिज़ नहीं दी जा सकती कि वो इन्हां दोनों मामलों को आपस में जोड़ देवे। पाकिस्तान जो ना वो इस तरह के जो ना वो किसी भी शर्मनाक मुतालबे नूं मनण दे उत्ते कोई भी दबाव जो ना वो काम नहीं आ सकता किसी का भी। दुनिया की कोई ताकत जी ना सानू झुका नहीं सकती। दूसरे पास इस्लामी दुनिया के वड्डे वड्डे रहनुमा सऊदी अरब ने भी जबरदस्त जी ना वो गैरत दिखाई है। सऊदी अरब ने भी अमरीकी सदर की इस सहूनी तजवीज़ नूं साफ साफ ठुड्डा मार दिता है, चला के परा मारी है। सऊदी सफारती ज़राए ने वाशिंगटन नूं वाज़े अल्फाज दे विच जवाब दिता। उन्होंने आख्या कि फलस्तीन तो मुतलक उन्हां दी बुनियादी पॉलिसी दे विच कोई भी तब्दीली नहीं आई और असीं आपदे मौके ते उत्ते कायम खड़े हैं, इत्थे ही कर लो जो करना। सऊदी अरब का जो मौकफ है बड़ा वाज़े और बड़ा जानदार है। जदों तक एक आज़ाद और खुदमुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती उदों तक कुछ भी नहीं बदल सकता। उदों तक इजराइल के नाल किसी भी किस्म की सफारती जिहड़े तालुकात हुंदे ने, किसी भी किस्म के तालुकात वो असीं नहीं बना सकते। ट्रंप की यह चाल दरअसल मुस्लिम ममालक नूं ब्लैकमेल करने की एक सस्ती जी कोशिश सी, मगर मुस्लिम उम्मा दे वड्डे ममालिक ने इस बारी चुकन तो साफ इनकार कर दिता है। वो अमरीका के सामने डट गए और पंजाबी की एक मशहूर मिसाल है ना कि अन्नी कुकड़ी खसमां नूं पिट्टे, यानी अमरीका खुद तो अंधाधुंध जुल्म करता ही पिया है
ਔਰ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਲਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਵੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੌਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਮਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। एक पासे आखे जी मैं तो अमन चाहता हूँ अमन का जरा झूठा लबादा वो ओढ़ते और जंग बंदी दियाँ वड्डियां वड्डियां गल्लां करते हैं। आखे जी बस मुआहदा होने वाला है, ईरान से मेरी बात हो गई है। ये पिछले 2.5-3 महीनों तो साड़ियां अखां च उंगलां दित्ती जांदा। दूसरे पासे जरा वो इस तरह के जिहड़े हरकत ते वो करदा फिरदा, पासे पर्दा इजराइल के मफादात का तहफुज़ करदा फिरदा और ये वास्ते मुस्लिम ममालिक का जरा ना वो सौदा करन निकल गए। ईरान के उत्ते हालिया फजाई हमला इस गल का बहुत बड़ा सबूत है। ये जाहिर करता है कि अमरीका कभी भी मशरक़ वुस्ता दे विच मुस्तकिल तौर पर अमन नहीं चाहता। इन्हां दा वस नहीं चलता। ये चाहते हैं कि जिहड़े मुस्लिम ममालिक ने वैसे ही दुनिया तो किते मिट मुट्टी जान, कोई ऐसा जादू होवे इन्हां दे कोले चुटकी वजाण ते मुस्लिम ममालिक खत्म हो जाण। वस नहीं चलता पिया इन्हां दा। वो खेतर दे विच हमेशा जिहड़ी अग है ना इहनूं भड़का के रखना चाहते हैं। इन्हां दा मकसद ये है कि ये आपदा जिहड़ा असला है ना ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जी साडा ਜਿਹੜਾ असला है ना ये बंब गोला बारूद विकदा रहे और इजराइल ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ है वो कायम रहे। ये ड्रामा ਹੁਣ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। अच्छा मीडिया ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ और सऊदी अरब ने ਆਪਦੇ ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ इन्हों का इरादा यह सी कि जी अमरीका जो ना पाकिस्तान को आखेगा कि पाकिस्तान फलानी चीज़ पर अमल कर लो और पाकिस्तान जो ना वो आराम सुकून इतने हथ रख के आखेगा यस बॉस कर दी है। लेकिन जो पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की, पाकिस्तान देखो हर मुल्क ये चाहता है कि वो एक स्ट्रैटजी के तहत चले। हर मुल्क को अपने मफादात बड़े अजीज होंगे है और अपने मफादात का तहफुज़ करना हर मुल्क का हक है, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो ना पूरी और मुस्लिम उम्मा का जरा सिर है वो फखर नाल बुलंद किया। ट्रंप की कोशिश दरअसल इब्राहिम मुआहदे नूं जबरदस्ती जो ना उन्होंने वधाउण की एक कोशिश थी कि मैं नालों नाल ना विच ये भी लुच ताली देवां कि शायद ये भी तलिया जाए नाल। इहदा वाहिद मकसद इजराइल नूं सफारती तनहाई तो कढ़ना है। ये जो कुछ भी करता पिया ना अगर देखा जाए तो इहदा आपदा कोई लैन देन नहीं हैगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते ना उंगलों ते नचना, ये इजराइल दी उंगलों ते नचदा फिरदा और आपदी बर्बादी जिहड़ा ना वो करेगा। मगर अमरीकी सदर ये भुल गया है कि मुसलमान गैरतमंद है। जदों तक गजा दे विच मजलूमां दा खून बहंदा रहेगा ना उदों तक कख नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता। उदों तक जिहड़ा ना उदों तक कोई भी गयूर जिहड़ा मुस्लिम मुल्क है वो इजराइल की तरफ दोस्ती दा हथ की उंगल भी नहीं फड़ा सकता, अगे वधा नहीं सकता। ट्रंप नूं ये गल चंगी तरह समझ लैनी चाहिए है कि मुस्लिम ममालिक दे ईमान और उन्हां दी गैरत दा जिहड़ा सौदा जिहड़ा वो किसी कॉन्फ्रेंस कॉल दे उत्ते नहीं किया जा सकता। वक्त आ गया है कि दुनिया ट्रंप की इस दोगली पॉलिसी को समझे। दुनिया बड़ी सियाणी हो गई है, समझती है। एक पासे कहता है कि जी अमन के दावे, मैनू अमन चाहिए, दूजे पासे एक कार्रवाई। बहरहाल पिछले कोई 3 महीनों तो यही सूरत हाल चलती पई है। अगे मजीद की डिवेलपमेंट होंदी है या की सूरत हाल बनती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੁੰਕਿ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।